मोहाली सेक्टर 62 पुड्डा भवन में जेई ने साथियों सहित ड्राइवर पर किया हमला। पुलिस पर लगाए कार्रवाई न करने के आरोप। ड्राइवर कुलदीप का आरोप, पुड्डा मैनेजमेंट ने भी जेई के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। पत्रकारों को संबोधित कर दी इसके बारे में जानकारी। आइए देखते हैं मोहाली से ऋतिश कुमार की पूरी रिपोर्ट। जी मैं ड्राइवर जी। आपका नाम जी? पहले अशोक कुमार ड्राइवर जी। मेरा नाम अशोक कुमार है तो मैं मुख्य इंजीनियर ड्राइवर है सर। मैं उससे रैंप पे खड़ा था। ये बंदा कुलदीप सिंह टाउन प्लानिंग जो ड्राइवर था उसके नाल गल कर रहा सीगा। उधरों जी जेई साहब आए, स्विफ्ट गड्डी रुकी है, हॉकी कटिया जी। हॉकी कट के ये तो गल कर रहा, इन्हों पता ही नहीं सीगा क्या हो रहा। वो हॉकी कट के पिछे 2-3 सुट्टियां जी, ये गिर गया। फिर उन्हें चक्के ऐसे हॉकी मारे, इन्हें फड़ लिया हॉकी। हॉकी जब इन्हें फड़ लिया हाथ छुट गई, वो पिछे नूं पग भी डिग पई ते आप भी डिग गई। असी उसके बाद साहब चीफ साहब ने मीटिंग से जाना सीगा। साहब देख रहे थे क्या हो रहा, उन्होंने एमरजेंसी थी इस करके वो चल पाया। मैं भी लेके चला गया। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਐਸਸੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਮਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੀ ਕਿ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੌਕੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 2-3 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਵੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। मीटिंग च गए जी 8 बजे, मैं फिर 7:45 बजे फोन आया कि ये बंदे फिर उत्थे कुमड़े लाइटा से रैंकिंग करके कुटे गए। फिर मैं अपने साहब ने दसिया, नाले वो नाल जो बंदा इनू मोटरसाइकिल चला रहा सीगा वो दस रहा, कहते यार इनू तो हॉस्पिटल ले जाना पैना। मैं अपने अफसर से छुट्टी मांग के मैं कहा सर वो बंदा तो उन्होंने हॉस्पिटल ले जाना। वो कहता ऐसा करो मेरे कागज पत्र जो भी है डायरी फाइल दूसरी गाड़ी च रख दो एससी साहब के, और तुम ऐसा करो उन्होंने लेके जाओ हॉस्पिटल। अभी उत्थे पहुँचे जी, पहला दफ्तर गए, दफ्तर से नहीं मिला तो अभी थाने गए। इतने पहुँचने से पहले तो बंदा चक के लिया रहा। इतने पहुँचने से पहला बाबा जी यानी जो जेई साहब हैं वो पहले ही थाने च मौजूद सन। तो अभी जो भी रिपोर्ट लिखाई है तो हाय कर रहे थे जी, सट्टा लगी सी किस तरह। अभी सीधा हॉस्पिटल ले आई। हॉस्पिटल 8:15 बजे 8:20 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। परसों सी साहब ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ सीएम जज कोटा ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, परंतु मेरे ਕੋਲ जो ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਨੇ, ਰਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ 8 ਫੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ घेरना का बहुत जुर्म है। घेर के इसनों कुटिया और कुटिया भी बहुत बुरी तरह है, क्योंकि उस टाइम वो अपनी वो आए सी भी मारना है। जदों किसी का इरादा हो वो इरादा उन्होंने कामयाब नहीं होया। कामयाब क्यों नहीं होया? उत्थे कुछ लोग इकट्ठे हो गए। जदों लोग इकट्ठे होए उन्होंने पूछा क्या गल हुई, क्या मतलब रौला पै गया, वो उसने छड्ड के भज गए। उत्थे जदों छड्ड के भजे फिर यह थाने विच ने कंप्लेंट कराई। मैनू भी फोन किया, मैं घर आ चुका सी, ये मुंडे उत्थे सी। इन्होंने मतलब इनू आके थाने दाखिल कराया, मैं भी उत्थे सी ना सॉरी हॉस्पिटल दाखिल कराया। हॉस्पिटल दाखिल करा के उन्होंने जी डॉक्टर की कार्रवाई है अज भी मतलब जोड़ा है हॉस्पिटल दाखिल है, क्योंकि मैं कोई छोटी मोटी तो चोट है नहीं। जे तुहानूं पता है भी सरकारी हॉस्पिटल वैसे ही नहीं बैड मिलते हैं। जेकर कोई छोटी मोटी वो होंदी तां इहनूं हॉस्पिटल वाले बिल्कुल इहनूं डिस्चार्ज कर देंदे। तो अज भी ये हॉस्पिटल में दाखिल। SHO का कहना भी वैसे जी बनती हुई कार्रवाई जो इन्होंने बयान दिते वो करती है। इन्होंने असं रिपोर्टा लिया कही MLR की रिपोर्ट लिया, उस मुताबिक अगे धारा से वाधा कराई, पर साढ़े को रिपोर्टा लेके नहीं। सर देखो गल ये सब तो पहले तो जो ये दाखिल होया जी ये बयान से उस टाइम लेने बनते सी। जोड़ा सब ASI है वो दूजे दिन आ रहा, तीजे दिन, ठीक है जी। सब तो नंबर 1 गल। दूजी गल SHO की गल,
SHO ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MLR ਕੱਟਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MLR ਕੱਟਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਸਤ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈਓ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਤੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਸੀ 8-10, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ BP ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪੇਪਰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮਾਰਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੋਕ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਧਾੜ ਹੱਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ CCTV ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ CCTV ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ SHO ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ, SP DSP ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ SSP ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦਰਜ ਕਰੀਏ, DDR ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇਈ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕ ਡੂਕ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਵਾਈਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਡਾਕ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜੇਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤ ਮੈਮੋ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ
ਥੱਪੜ ਥੱਪੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ MLR ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ MLR ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਸਨ ਸੱਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MLR ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬਲੰਟ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਪਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ MLR ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ MLR 'ਚ 60 ਦੇ ਵੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 326 325 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 325 326 ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਕੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਰਾਜੀਨਾਮੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਬੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸੱਟ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ PC 'ਚ ਬਕਾਇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦੇ ਹਾਕੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਾ CCTV ਵਗੈਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਝੂਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ? CCTV ਫੁਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ।